اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت تک. اگر بائبل کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ آیت سامنے آیات لکھی بھی ہیں، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. جی تو میں پڑھ رہا ہوں. جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر اور ان سب پر آٹھ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی توفیق بخشی. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سمجھ جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. سب کہیے آمین. پھر کہیے آمین. اب ذرا اس کی بیک گراؤنڈ سن لیجیے. تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد آج 50واں دن ہے، لیکن یہ یہودیوں کی ایک عید کا دن تھا. یہودیوں کی کئی عیدیں ہیں، مشہور عید ان کی جو ہے عید فصح ہے، اور بھی عیدیں ان کی ہیں، اور دوسری عید پینتیکوست جو آج ہے. آج دنیا بھر میں یہودی اپنی عید منا رہے ہیں، پر ہم کیوں منا رہے ہیں؟ عید یہودیوں کی عید پینتیکوست ہم کیوں منا رہے ہیں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے پہلے جب وہ جس دن پکڑوایا گیا، جمعرات کا دن تھا، اور ہم نے یہاں عبادت کی تھی جسے آخری فصح کی عبادت کہتے ہیں. کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. آخری فصح کی عبادت جمعرات کو. تو آخری فصح کی عبادت تھی. یہودی اپنی آخری فصح بنا رہے تھے اور یسوع پاک عشاء دے رہا تھا. بولے ہاللیلویا. یسوع نے ہر کام، خدا نے اپنا کام اپنے وقت پہ کیا ہے. اور عید فصح کے بعد یسوع پکڑوایا گیا، اور جو یہ ان کا سبت ہے وہ ہفتے کی رات تک چلتا ہے. تو یسوع پکڑوایا گیا، اور اس کے بعد 7 سبت اور گر لیں. 7 کو 7 سے ضرب لیں کتنے بنتا ہے؟ 49، 49 دن. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو یہودیوں کی عید پینتیکوست ہے اس کا مطلب کیا ہے. عید فصح پر یسوع قربان ہوا. سنتے جائیے. عید فصح پر یسوع مسیح پکڑا گیا اور پھر قربان ہوا. تیسرے دن جی اٹھا. 40 دن زمین پر رہا. یہ تو سب کچھ آپ کو پہلے سے معلوم ہے. 40 دن جب پورے ہو گئے تو 40واں دن تھا. شاگردوں کو پہاڑ پہ جمع کیا کوئی زیتون پر، وہاں ارشاد اعظم دیا اور کہا ارشاد اعظم کو پورا کرو، تمہیں بچاؤ، کلام سناؤ، لیکن پہلے روح القدس کا انتظار کرو. اور پھر آسمان پہ اٹھا لیا گیا. شاگرد چلے گئے دعا کے لیے. 10 دن تک دعا کرتے رہے اور روح القدس نازل ہوا. تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 10 دن اور لگا لیں. جی اٹھنے کے بعد 40 دن اور آسمان میں جانے کے بعد 10 دن. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 50 دن. ابھی میں آپ کو اس کی مناسبت بتاؤں گا. عید پینتیکوست جو یہودیوں کی تھی. تو یہودی تہوار جو عید پینتیکوست ہے، اس کے لیے جو میں آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آئیے بائبل کھولیں یا آپ اسکرین سے بھی دیکھ سکتے ہیں. احوال کی کتاب. ابھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. یہودی عید پینتیکوست جو مناتے تھے، ابھی بھی مناتے ہیں، اس کے بارے میں. احوال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 2 آیتیں ہم پڑھیں گے، 15ویں اور 16ویں آیت. سامنے اسکرین پہ دیکھیے، یہ آیات آپ کو ملے گی، لکھا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے 50 دن کیسے پورے ہوں گے. اور تم سبت کے دوسرے دن سے
जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए खुला लाओगे, गिनना शुरू करना। फिर सुन लें, ईद फसा उन्होंने मनाई। ईद फसा के बाद खुदा ने मूसा से कहा कि तुम सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हलाने के लिए कुर्बानी के लिए खुला लाओगे, गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाए। एक सब्बत कितने दिन का? एक हफ्ता होता है, कितने दिन का? 7 का। जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाए, यानी 49 डेज, 49 दिन ना हो जाए। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन कितने दिन हो गए? 50 दिन। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब खुदा के लिए नजर की कुर्बानी गुजराना। बोले हालेलुया। अब यहूदी क्या करते थे? ईद फसा उनकी पहले होती थी, आज भी पैसोवर को मनाते हैं ईद फसा। और उसके बाद खुदा ने उनको मूसा की मार्फत कहा था कि 50 दिन गिन लेना, 7 सब्बत गिन लेना, और 7 सब्बतों के बाद जो एक दिन अगला होगा, उस दिन तुम पूला लेके आना, यानी अपनी अपनी खेतों में से फसल काटना, अपने अपने खेतों में से फसल काटना। और फसल काटने के बाद जो पहला पूला है, पहला, तो आपने कभी खेतों में मजदूरों को फसल काटते देखा है? जब फसल काटते हैं तो जो पहला पूला है, पूरा पड़ी, जिनके अंदर पंजाबी परी बांध के, वो पहला पूला लेकर खुदा के घर में आ जाओ, काहिन को दे। और सारे यहूदी यही करें, अपने अपने खेतों से, अपनी जो उनकी फसलें हैं उनका पहला पूला, पहला खुदा के लिए, पहला फल खुदा के लिए, उसको खुदा के घर के लिए अंदर ले जाओ। और काहिन क्या करे? काहिन उसे अपने हाथ में लेकर ऐसे हलाए और बताए कि खुदा ये कुर्बानी ये लोग तेरे लिए दे रहे हैं। कब? किस दिन? पेंतिकोस्त को, यानी कि 50वें दिन ऐसा करना। इसको हफ्तों की ईद कहते हैं, 7 हफ्ते को ईद ही मनाते रहते हैं। और जब 50वां दिन आए तो क्या करना? पूला काहिन को देना, वो हलाए से। बहन भाइयों सुने, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर पुराना ऐहदनामा ना होता तो हमें नए ऐहदनामे की समझ ही ना आती। पुराना ऐहदनामा इसलिए है ताकि हम नए ऐहदनामे को समझ सके। वो यहूदी 50वें दिन अपने पूले लेके आते थे, फसलों के पहले पूले, और काहिन में हलाता था खुदा की हज़ूरी में। आज ईद पेंतिकोस्त है, और जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, उन्होंने पूले तो नहीं, अपना आप ही खुदावंद की हज़ूरी में पेश कर दिया। बोले हालेलुया। उन्होंने अपना आप ही खुदावंद की हज़ूरी में पेश कर दिया, और उसको काहिन ने नहीं हिलाया। वो पूले काहिन हिलाता था, लेकिन यहाँ किसी ने हिला दिया। अभी आपने पढ़ा है माल की किताब पहला दूसरा भाग, लिखा है कि वो घर जहां वो बैठे थे हिल गया, गूंज गया। वो घर गूंज गया तो गोया खुदा ने उस पूले को खुद से हिला दिया। बोले हालेलुया। और फिर क्या लिखा था कि पहले तो ये करना, और उसके बाद नजर के लिए एक बर्रा, यकसाला, 1 साल का बर्रा, बेऐब हो, यानी ये देखिए काना, लूला, गंजा या कान टूटी, कुछ भी नहीं, बेऐब बर्रा 1 साल का, बेऐब यकसाला नाक बर्रा लेके आना, फिर उसे कुर्बानी के तौर पर पेश करना। ये कब की बात है? कब करना? बहन लुबना, ये कौन से दिन यहूदी ये करते थे? पेंतिकोस्त के दिन, जो उनकी ईद थी। तो पहला काम क्या थी? पूले 50वें दिन, और दूसरा बर्रा कुर्बान करना। अब यीशु मसीह हमारा बर्रा तो पहले ही कुर्बान हो चुका है। 50 दिन हो गए हैं, शागिर्द जो है वो बालाखाना में दुआ कर रहे हैं। हमारा बर्रा तो पहले ही ज़िबा हो चुका है। हमारा बर्रा यीशु मसीह, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। हमारा बर्रा पहले ही ज़िबा हो चुका है, लिहाजा अब और किसी कुर्बानी की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा है हमारा फसा यीशु मसीह खुदा का बर्रा है,
اور وہ پہلے ہی ذبح ہو چکا تھا. ہم کیا قربانی پیش کریں گے؟ ہم اپنے دل کی قربانی، اپنے دلوں کے نذرانے خدا ان کے حضور میں پیش کریں گے. وہ 50ویں دن یہ کرتے تھے. بہن بھائیو سن لیجیے، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بائبل کے پیٹرن کے مطابق پہلا پھل خدا ان کی حضوری میں لائیے. اپنا بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو خالص پاک مقدس ہو، اور یہ تمہاری مقبول عبادت ہے. تو میں بات کر رہا تھا عید پینتیکوست کی. تو پہلے ہلانے کے لیے پھولا اور پھر برا، اسی دن ایک ہی دن. تو سن لیجیے، جس دن آپ اپنے ڈائیٹی، اپنے نذرانے، اپنے ہدیے خداوند کے حضور لائیں، اسی دن برا بھی پیش کریں، اپنے آپ کو خداوند کی حضور میں پیش کریں اور کہیں خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں قربانی کے طور پر پیش کرتا ہوں. سب کہیں ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا. اب بات ہے بھائی مدیر، آپ کہہ رہے تھے اس دن کہ خداوند یسوع مسیح نے زیادہ بہت سے اپنے کام ہے وہ یہودیوں کی عیدوں پہ ہی کیے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کام یہودیوں کی عید پہ کیوں ہوا، عید پینتیکوست پہ، کوئی اور دن کیوں نہیں؟ خدا کا اپنا ایک ٹائم ہے، خدا کا اپنا ایک ٹائم فریم ہے. خدا دیر نہیں کرتا. جو لوگ کہتے ہیں نا، ایک جملہ بڑا مشہور ہے اور وہ غلط ہے، اور میں نے ایمانداروں کے منہ سے الفاظ سنے ہیں، غور سے سنیے تاکہ کبھی آپ یہ جملہ نہ بولیں. ایماندار بھی یہ جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. یہ کہاں کی تعلیم ہے؟ خدا کے گھر میں دیر نہیں ہے. خدا اپنا ہر کام وقت میں کرتا ہے. اس کا سورج وقت پہ نکلتا ہے، چاند وقت پہ نکلتا ہے. اس کے اپنے جو ٹائم ہے، وہ اس کا جو اپنا ٹائم ہے وہ صحیح وقت ہے. God's time is the perfect time. اور اگر آپ کچھ خداوند سے مانگتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو ملا نہیں ہے، آپ یاد رکھیں خدا کے پرفیکٹ ٹائم پہ آپ کو ملے گا. خدا دیر نہیں کرتا، خدا جلدی بھی نہیں کرتا، وہ اپنے ہر کام وقت پہ کرتا ہے. تو پھر عید پینتیکوست کیوں؟ کسی اور دن کیوں نہیں؟ 10واں دن ہی کیوں؟ آسمان پہ گئے کتنے دن ہو گئے تھے یسوع مسیح کو؟ کتنے دن ہو گئے تھے؟ 10واں دن تھا. زندہ ہونے سے 50واں دن، آسمان پہ جانے کے 10 دن بعد، تو ٹوٹل 50واں دن. تو یہ پینتیکوست کا دن کیوں؟ اب سن لیجیے کیوں. اس لیے کہ ادھر سے یسوع کے جی اٹھنے کو 50واں دن ہو گیا، ادھر عید فصح کے بعد یہودیوں کا 50واں دن ہو گیا. ان کی اپنی عید اور ہماری اپنی عید ہے، اور ہماری وہ عید پینتیکوست منا رہے ہیں، ہم کلیسیا کا جنم دن منا رہے ہیں. ہاللیلویا. تاکہ اپنا ایک ٹائم فریم ہے. اور پھر ایک اور بات، خدا کو سب پتا ہے، God knows everything، کہ عید فصح پہ اور عید پینتیکوست پہ یہودی دنیا بھر سے یروشلم میں آتے ہیں، ہیکل میں جمع ہوتے ہیں. خدا کو معلوم تھا کہ جب 10واں دن ہوگا یہودی ساری دنیا سے یروشلم میں آئے ہوں گے، ہیکل میں جمع ہوں گے، اور جب پاکلو نازل ہوگا 10ویں دن پینتیکوست کے دن، تو ہزاروں یہودی جمع ہو جائیں گے، اور پترس کھڑے ہو کے منادی کرے گا، توبہ کا اعلان کرے گا. تو 12 ملکوں کے لوگ آئے ہوں گے، اور 12 ملک میں سے 3000 لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے کلام کو قبول کر لیں گے. عید پینتیکوست نہ ہوتا تو ہزاروں لوگ جمع نہ ہوتے یروشلم میں. چھوٹا سا شہر یروشلم، ہزاروں لوگ کہاں سے آ گئے؟ عید پینتیکوست کی وجہ سے. خدا چاہتا تھا کہ پینتیکوست کے دن شاگردوں نے تو یروشلم میں رہ جانا. فی الحال پہلے تو انہوں نے یروشلم میں اپنا کام کرنا ہے، کیونکہ لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو پھر پہلے یروشلم، اور پھر یہودیہ، اور پھر سامریہ، پھر زمین کی انتہا. تو خدا نے کہا کہ شاگرد تو یروشلم میں بھی ٹھہریں گے، ابھی دیر سے یہودیہ پہنچیں گے، دیر سے سامریہ میں پہنچیں گے، دیر سے اپنے ان کے ٹائم فریم کے مطابق وہ زمین کی انتہا تک پہنچیں گے. لہٰذا خدا کو معلوم تھا پینتیکوست ایک ایسا دن ہے جب ہزاروں لوگ آئے ہوں گے، اور وہ روح سے معمور ہو جائیں گے، توبہ کریں گے، پانی کا بپتسمہ لیں گے، اور اپنے اپنے ملک میں چلے جائیں گے یسوع مسیح کے گواہ بن کے. بولے ہاللیلویا. تو پتہ چل گیا کس لیے پینتیکوست کا دن چنا، کس لیے چنا؟ کیونکہ خدا وہ چاہتا تھا
کہ ایک ہی دن میں جب یہودی اپنے اپنے ملکوں میں جائیں، جہاں سے آئے تھے 3000 لوگ اپنے اپنے ملکوں میں جائیں، تو جا کے مسیح کا پرچار کریں اور گواہی دیں، جا کے گواہی دیں۔ وہ بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ 3000 لوگ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے، انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے گواہی دی ہوگی اپنے ملک میں جا کے، لیبیا سے تھے، مصر سے تھے، سارے ملکوں کے نام جو ہے وہ مال کی کتاب کے دوسرے باب میں لکھے ہیں، پوفیلیا کے سے تھے اور لیبیا کے تھے وغیرہ۔ تو انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا اپنے گھر جا کے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو کہا ہوگا، اور بھائی سنو، ہم یروشلم میں گئے تھے، وہاں عید منائی جا رہی تھی، ہم یروشلم میں گئے تھے عید منانے کے لیے، لیکن ایک عجیب بات کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا بڑا شور مچا ہوا ہے، 120 لوگ اکٹھے غیر زبانیں بول رہے ہیں، کسی کی آواز سنائی جو دے رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی، بس شور مچا تھا۔ ہم نے سوچا کوئی تماشا لگا ہے، ہم نے سوچا کہ کوئی نشے میں ہے، ہم نے سوچا کہ انہوں نے شراب پی ہوئی ہے، لہذا ہم جمع ہو گئے، اور جب جمع ہو گئے ہم مذاق اڑانے لگے، یہ گواہی دے رہے ہوں گے جا کے، اور ہم مذاق اڑانے لگے، اور پترس پھر کھڑا ہوا، انہوں نے کہا مذاق مت اڑاؤ، ابھی تو پہلے دن چڑھا ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، آج تو پہلا دن ہے، روح القدس نازل ہوا ہے، توبہ کرو، یسوع مسیح کو قبول کرو۔ اور انہوں نے اپنے ملک میں بتایا، پھر ہم نے توبہ کی، شاگردوں نے پانی میں بولتے کا بپتسمہ دیا، اور پھر ہم روح سے بھاگے، آج ہم اپنے ملک میں آ گئے ہیں۔ اس طرح 12 ملکوں میں ایک ہی دن خدا کا کلام پہنچ گیا، بولے ہاللیلویا۔ راستہ آسان ہو گیا۔ بعد میں جب شاگرد گئے ہوں گے وہاں، جب بعد میں شاگرد گئے ہوں گے تو کافی کام ہو چکا ہے، پہلے سے تعارف ہو چکا ہے، اور خدا نے اپنا کام وقت میں کیا۔ ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے، اور وہ پھر اپنے ملک میں گئے۔ اب واقعہ جو ہے روح القدس کے رسول کا، وہ یہ ہے کہ روح القدس کا واقعہ اس طرح کہ 120 لوگ فرما برداری کر کے ایمان کے ساتھ 10 دن تک دعا کرتے رہے، اور آگے لکھا ہے یکا یک، سامنے پڑھیے کیا لکھا ہے، واپس جائیے، کیا لکھا ہے؟ یکا یک، بولے یکا یک، سب بولے یکا یک، یکا یک، سامنے سے دیکھ کے پڑھ کے بول دیں، کیا لکھا ہے؟ یکا یک، یکا یک کو کہتے ہیں اچانک، سڈنلی، اچانک۔ کیا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ 10ویں دن روح القدس بھیج دوں گا، صرف یہ کہا تھا کہ جاؤ پہلے باپ کے وعدے کا انتظار کرو، یہ نہیں کہا تھا کہ 10ویں دن۔ اور شاگرد چلے گئے، دعا کرنا شروع کر دی، پہلا دن گزر گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، دعا کرتے رہے، ہم کرتے رہے، یکا یک سڈنلی۔ شاگردوں کو بتایا نہیں گیا تھا کب روح القدس نازل ہوگا، کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اب 10ویں دن بھی 9ویں دن تک وہ سوچ رہے ہوں گے شاید 1 مہینہ اور دعا کرنی پڑے گی، روح القدس کا وعدہ پورا ہی ہو جائے گا۔ پترس شاید کہہ رہا ہو کہ بھائی نہیں، 1 مہینہ نہیں، ہو سکتا کل ہی مل جائے، اور شاید یوحنا کہہ رہا ہو انتظار کرو، کوئی بات نہیں، اگر 15 دن اور لگے، مہینہ نہیں، 1.5 مہینہ لگ گئے، ہم ٹھہریں گے، ہم دعا کریں گے، ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے۔ لیکن یکایک سڈنلی اچانک کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا کہ آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، جیسے سمندر کے پانی کے گرج کی آواز ہوتی ہے، جیسے بادلوں کے گرجنے کی آواز، اور ایسی آواز آئی کہ وہ سب گھر پورا کر گونج گیا، جیسے وہ دھماکہ ہوتا ہے تو گونج اٹھتی ہے۔ اچانک کے لیے میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کسی معجزے کی امید کر رہے ہیں؟ اچانک اس دن ہو جائے گا، گمان بھی نہ ہوگا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اچانک آپ کو خوشخبری مل جائے گی، اچانک آپ کو ایک بڑا معجزہ ہو جائے گا۔ شاید آپ 10 دن سے انتظار کر رہے ہیں، شاید 1 سال سے دعا کر رہے ہیں، شاید 2 سال سے دعا کر رہے ہیں، 15 دن سے دعا کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ آپ خدا کے وقت کا انتظار کریں۔ خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، وہ دیر نہیں کرتا، یکایک اچانک ایسا ہوگا، زمین گونجے گی اور آواز آئے گی، آپ کو خوشخبری ملے گی اور ایک معجزہ ہو جائے گا۔
हालेलुया। अपने आप को तसल्ली दे, अपने आप को समझाएं, किसी दिन अचानक मुआवजा हो ही जाएगा। हालेलुया। कौन सा मुआवजा? कोई भी हो सकता है। आज बिल्कुल नाज़िल हो सकता है अचानक। पिछले बार अचानक बिल्कुल नाज़िल हुआ ना, कुछ लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, अचानक मुआवजा हो सकता है, या अचानक। और फिर ये मुआवजा हुआ किस लिए? इसलिए चलो ठीक है। तो अचानक के बाद एक और बात है, यकायक आसमान से आवाज आई और आंधी का सन्नाटा, जैसे कभी आपने फिल्मों में देखा हो, जब बहुत बड़ा तूफान आता है तो उसका इतना शोर होता है कि आप हैरान होंगे। आपने कभी ये शायद देखा भी ना हो, चले आपने कभी झक्कड़ चलते देखे होंगे, कभी जोरदार आंधी आती देखी होगी, तो ये उससे कहीं ज्यादा है, जोर की आंधी, जोर की आंधी, आंधी की वायु। उस दिन एक तो घर गूंज गया, एक तो यकायक वो आवाज आई और जोर की आंधी। क्यों आंधी? किस लिए? आंधी या हवा रूह कुदस को पेश करती है। तालियां बजाइए रूह कुदस के लिए। आंधी या हवा रूह कुदस को पेश करती है। यूहन्ना की इंजील उसके 30 बाब की 8वें आयत में लिखा है, यीशु जब निकोदेमुस से बात कर रहा था तो यीशु ने कहा, हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, अब नहीं जानता कहां से आती है कहां पे चली जाती है। ठीक है। और जो रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है, जब आप रूह से भर जाते हैं तो हवा आती है, आंधी आती है आपके अंदर, और आपको नहीं मालूम होता कि कहां से आंधी आई है और कहां पे आपको लेके चलेगी। जैसे कि सुन लीजिए, फिर बस न जाने कौन सी आंधी इसको उठा के ले गई। वो चल रहा था, आराम से चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, तो एक आंधी आई और उसको उठा कर ले गई उस रथ के पास जिसमें हबशी ख्वाजा बैठा था। तो फिर ये रूह की आंधी जो है वो उठा के ले जाती है। रूहानी एतबार से बताना चाहता हूं कि रूह की आंधी, ये तूफान जो है, आंधी का सन्नाटा जो है, ये जो हवा है, ये रूह को पेश करती है। और फिर एक और बात लिखा कि उन्हें आग के शोला की सी भड़कती हुई ज़बानें दिखाई दी। बोले आग के शोले, आग के शोले, बोले आग के शोले। आग के शोले। एक काम नहीं हुआ इस दिन, आग के शोले उन्हें दिखाई दिए। आग के शोले भी रूह उसको पेश करते हैं। आग जो है ये भस्म कर देती है, आग सोने को कुंदन बना देती है, आग जलाकर राख भी कर देती है, गुनाह का सत्यानाश करती, भस्म करती है, गुनाहों को भस्म करके पाकीज़गी पैदा करती है। आग खुदा की हुजूरी का निशान है। बोले हालेलुया। सब बोले आग किसको पेश करती है? आग खुदा की हुजूरी का निशान है। जबकि झाड़ी में मूसा ने इस बात में लिखा है कि जब उसने देखा एक झाड़ी थी जिसको आग लगी हुई थी, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही, और खुदावंद ने उस झाड़ी में से अपना दीदार मूसा को गिराया। तो याद रखें, पुराने नामे से हम जानते हैं जहाँ आग है वो रूह उसको पेश करती है, खुदा की हुजूरी को पेश करती है, प्रेजेंस ऑफ गॉड को पेश करती है। तो जब आग आई, यहूदियों को पहले पता था आग था, क्योंकि उन्हें पता था कि मूसा ने भी आग में झाड़ी जलते हुए खुदा का दीदार किया था। उन्हें एक और बात भी मालूम थी, और वो ये थी कि कोई सीना पर जब मूसा गया और पूरी कौम ने देखा कि एक जबरदस्त आग के शोले उठ रहे हैं और धुआं उठ रहा है, और ये आग के शोले जो हैं उन्होंने इस कोई सीना को घेर रखा है, तो आग के शोले जो हैं वो खुदा की हुजूरी को पेश करते हैं। हालेलुया। सब ने हालेलुया। यहूदियों को मालूम था और आप जान रहे थे, वो उन्हें मालूम हो, ओ ये खुदा की हुजूरी आ गई। उन्हें अपने तजर्बों से मालूम था, यहूदियों से तो ये शागिर्द बने थे, उन्हें तजर्बों से मालूम था। आप देखी, और ये तो खुदा की हुजूरी है, ये तो खुदा की हुजूरी है। आप देखी, खुदा की हुजूरी को पेश करती है। और आग जो है, आपको पता है कि ये जो आग का सतून बनकर यीशु मसीह मिस्रियों के, ये इस्राएलियों के आगे आगे चलता था। आग कुछ और भी करती है। आगे चलिए। तो आग का जो तस्वर है खुदा की हुजूरी है। अब क्या हुआ? साथ साथ
दिमाग की किताब चल रही है। लिखा है जब उन्होंने आग के शोलों की सी फटती हुई ज़बानें देखी तो लिखा वो सब गैर ज़बान बोलने लगे। बोले हालेलुया। आगे सुनिए, तो लिखा है वो सब गैर ज़बानें बोलने लगे। क्या लिखा, पढ़िए क्या लिखा है, वो सब गैर ज़बानें बोलने लगे। गैर का मतलब क्या है? जो आपकी वो ज़बान नहीं है। फारसी आपकी ज़बान है? जी नहीं, वो गैर ज़बान है आपके लिए। पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश अगर आप बोलते हैं तो ये आपकी अपनी ज़बानें हैं। तो लोग जो सवाल करते हैं कि गैर ज़बान की समझ क्यों नहीं आती, इनका समझ कैसे आएगी, ये तो गैर है, समझ क्यों आएगी, ये गैर है। तो गैर ज़बान की समझ क्यों आएगी, क्योंकि गैर ज़बानें कैसे आएगी, गैर ज़बानें औरों की ज़बानें बोलने लगे। मैं अगले बार बताऊंगा कि ये जो उस वक्त लोगों को समझ आ रही थी वो क्या थी, लेकिन अभी आप समझे इस बात को कि वो गैर ज़बानें बोलने लगे जो उनकी ज़बानें नहीं थी। जब रूह कुद्स आया तो गैर, जहां भी रूह कुद्स नाज़िल हुआ गैर ज़बानों के साथ हुआ है। इमाम की किताब बड़ी है, बड़ी है। जहां भी पाक रूह का बपतिस्मा मिला तो गैर ज़बानों के साथ, और यही ताकि पाक कलाम में लिखा है गैर ज़बानों के साथ रूह कुद्स नाज़िल होता है। तो रूह कुद्स के बपतिस्मे का पहला निशान ही गैर ज़बान है। रूह कुद्स के बपतिस्मे का पहला निशान ही गैर ज़बान है। जो कहते हैं कि मैं रूह कुद्स से भरा हूं और गैर ज़बान नहीं बोलते, याद रखें पहला निशान ही गैर ज़बान है, आप में कमी है। रूह कुद्स का इंतजार करें, शायद वो अचानक यकायक का वक्त आज ही आ जाए। तो फिर हम देखते हैं रूह कुद्स जब कहीं भी सामने देखें, जो पढ़ सकते हैं, जरा यीशु मसीह की तालियां बजा दें। बड़े हालेलुया, सबने हालेलुया, हाथ लगा के हालेलुया, हाथ लगा के बड़े हालेलुया। तो गैर ज़बान के साथ पाक रूह नाज़िल होता है। कर्नेलियस की कहानी में ये दूसरा वाक़या है। पहला ईद पेंतिकोस्त, और फिर थोड़े अरसे के बाद पतरस वहां गया कर्नेलियस के घर में। तो क्या लिखा है, इमाम की किताब 11वां बाब 15वीं और 16वीं आयत में क्या लिखा है, और पतरस अपनी गवाही सुना रहा है। वो कहता है, शागिर्दों को बता रहा है, जब मैं कलाम करने लगा, उससे मैंने तौबा की मुनादी की, रूह कुद्स के बारे में तालीम दी, पानी के बपतिस्मे के बारे में तालीम दी। तो लिखा जब वो तालीम दे रहा था, कहता है कि जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्स उन पर इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर हुआ था। पतरस क्या कह रहा है, कैसे नाज़िल हुआ, जिस तरह शुरू में हम पर हुआ था। तो कैसे हुआ था पतरस पे, गैर ज़बान के साथ। बोले कैसे हुआ था, गैर ज़बानों के साथ। तो पतरस कह रहे हैं शागिर्दों, बाकी शागिर्दों को बता रहे हैं, क्योंकि वो अकेला शागिर्दों में से गया था ये कर्नेलियस के घर। तो आके खबर दे रहा है कि मैं गैर कौमों में गया, कर्नेलियस के घर गया, और वहां जब मैं कलाम सुना रहा था, कलाम के दौरान भी रूह कुद्स मिल जाता है, दुआ के दौरान मिलता है, हाथ रखने से मिलता है, हम करने के दौरान मिलता है, कलाम के दौरान भी रूह कुद्स मिल जाता है। कहता है जब मैं कलाम सुना रहा था, रूह कुद्स ज़ोर से उनके ऊपर इस तरह आया जिस तरह शुरू में पेंतिकोस्त के दिन हम पर आया था। तो रूह कुद्स आता ही गैर ज़बान के साथ है। एक और वाक़या, और वह इफिसस का वाक़या। इफिसस में ईमानदार लोग थे, निजात याफ्ता। तो पौलुस ने उनके सरों पे हाथ रखे और दुआ करना शुरू। इसलिए हम कहते हैं कि जिन्होंने जो पाक रूह से मंजूर है हाथ रखे, बाइबल में इसकी मिसाल है। पौलुस ने हाथ रखे, तो लिखा है जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो वो रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने और नबूवत करने लगे। क्या बात करने लगे, तरह तरह की ज़बानें बोले, तरह तरह की, इस पे मैं जोर देना चाहता हूँ। बोले तरह तरह की, फिर बोले तरह की, सब बोले तरह तरह की। कुछ लोग जिस दिन उनको गैर ज़बान का बपतिस्मा मिलता है, एक लफ्ज़ बोलते हैं, दो लफ्ज़ बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे छोटा बच्चा पानी को मन कहता है, लेकिन जैसे बड़ा होगा पानी कहेगा, वाटर कहेगा। अब जब रूह कुद्स आप पे नाज़िल हुआ था तब एक वाक़या था, वो बड़े हो जाए तरह तरह की ज़बानें, गैर ज़बानें, गैर ज़बान नहीं, गैर ज़बानें, आप गैर ज़बानें बोले, तरह तरह की ज़बानें बोले। बल्कि 16 बाब की 15 आयत से पढ़ना शुरू करें। लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान जिन लोग से होंगे वो तरह तरह की ज़बानें, नई नई ज़बानें बोलेंगे। और पौलुस तो अपना तजुर्बा बयान कर रहा है, मैंने
उन पे हाथ रखे और वो गैर ज़ुबान में दुआ करने लगे। बोले हालेलुया। तो जो कहते हैं गैर ज़ुबान के बगैर है, फिर ये एक ही होगा कि ईमान की किताब को फिर वो नहीं मानते। तो मैं बता रहा था रूफस जो है वो फिनिलिस के घर में, इफिसस के घर में, और अभी मैं बड़ी अहम बात करने वाला हूँ। आगे लिखा है वो गैर ज़ुबान बोलने लगे। मैं ईमान से नहीं हटा चुका, दूसरी बात में से वो गैर ज़ुबानी बोलने लगे। कैसे? पढ़िए। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी। कैसे? जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी। सुनिए गौर से, रूह ने बख्शी। रूह ने इसलिए बात ये कि वो बोलने कौन लगे? 120 लोग कौन बोलने लगे? कौन बोलने लगे? ऊंची आवाज में कौन बोलने लगे? 120 लोग शागिर्द, 120 लोग बोलने लगे। बोलने कौन लगे? रूह बोलने लगा या लोग बोलने लगे जैसे रूह ने तौफीक बख्शी। और जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब आपकी ज़ुबान में एक लफ्ज़ गैर ज़ुबान का आ जाए तो फिर उसको रोके नहीं, खौफ ना खाएं, बोलें और लफ्ज़ आपके मुंह से निकलेंगे। तौफीक रूह देगा, बोलना आपने है। तौफीक कौन देगा? रूह। बोलना किसने है? आपने। आइए खड़े हो जाएं और तौफीक पाक देगा, बोलना आपने है।